नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसी देख रहे हो SDTV प्राइम। दोस्तों SDTV प्राइम ते अज असी गल करांगे हलके दे विच दोबारा शुरू हो चुकी नजायज़ माइनिंग दी। चोणां तो पहला बहुत सारे दावे किए गए सीगे कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आंदी है तो वह नजायज़ माइनिंग बिल्कुल नहीं होण देवेगी। लोकां नूं उम्मीद जागी सी क्योंकि इस इलाके के लोग अगर परेशान सन तंग सन तो वह हल्के दे विच हो रही नजायज़ माइनिंग कर उन्होंने एक आशा की किरण जल्दी नज़र आई जदों उन्हां नाल ये वायदे किए गए, ये भरोसा दवाया गया कि हुण हल्के दे विच नजायज़ माइनिंग नहीं होगी। लेकिन सरकार बनी नूं जुम्मा जुम्मा 60 दिन होए ने कि आखिर नजायज़ माइनिंग ने कल एक होर 16 साला बच्चा जिंदगी तो कील लिया है। नजायज़ माइनिंग के नाल उस बच्चे की मौत हुई है। उत्थे ही ये दोबारा टिप्परा की रफ्तार ने दस दिता है कि माइनिंग हो रही है। केवल स्वां नदी सतलुज नदी के विच ही नहीं बल्कि चंगर खेतर दे विच भी दोबारा माइनिंग शुरू कर दी गई है। कौन ने लोग किते ओहो गल भी सैया भय कोतवाल अब डर काहे का इन्हां दे उत्ते पूरी तरह लागू तो नहीं हो रही, या फिर आखिर यह माइनिंग क्यों? असी आज इस विषय पर गलबात करांगे भी एक क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, कित्थे हो रही है, सारियां गल्लां तुहाडे सामने असी पूरे दलीलां दे नाल पेश करांगे क्योंकि साडे दरमियान दो अजिहे मेहमान ने, दो अजिहियां शख्सियतां ने जिन्हां ने माइनिंग दे लई एक इलाका संघर्ष कमेटी बना रखी है ते बड़ी देर तो वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ अपनी जंग नूं जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अज फिर SDM आनंदपुर साहब नूं मैमोरेंडम दिता है तो उस तो बाद असी उन्होंने स्टूडियो सद्दा दिता है तो उस स्टूडियो साडे कोल पुजे ने। पहला उन्होंने मेहमानों नाल तुहानूं मैं मिलादा, मेरे नाल ने टिक्का यशवीर चंद भलाण जिन्होंने लगातार पिछले 15-20 सालों तो नजायज़ माइनिंग खिलाफ झंडा चुकिया होया है तो हरेक सरकारी दरबार दे विच जाके कोशिश की है कि किसी तरह ये नजायज़ माइनिंग बंद हो सके। दूसरे मेहमान ने इलाका संघर्ष कमेटी के जनरल सकत्तर एडवोकेट विशाल सैनी। विशाल सैनी जिस तरह ना तो ही है कि एडवोकेट ने ते इलाका संघर्ष कमेटी के जनरल सकत्तर भी ने ते जिहड़े इलाके ने इस संघर्ष कमेटी बनाई हुई है अज जो SDM साहब को भी मिली है तो उन्होंने एक कोशिश भी की है और कर भी रहे हैं बड़ी देर तो कि नजायज़ माइनिंग बंद होवे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अज भी नजायज़ माइनिंग हो रही है। सब तो पहला तुहाडा स्टूडियो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सानू इत्थे सदन लई। दोस्तों इस तो पहला कि असी गलबात शुरू करिए मैं तुहानूं दिखा रहा कि अज इलाका संघर्ष कमेटी के मैंबरां ने किस तरह SDM साहब नूं मिल के एक मंग पत्र दिता कि इलाके दे विचों नजायज़ माइनिंग बंद की जाए। पहला देखते हैं वो क्लिप। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਖਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਾਵਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਜਿਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਔਰ ਬਜਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਔਰ ਠੋਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 3 ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਰਾਰ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਕਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ এনवायरमेंटल ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡਾ ਵਰਚੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਬਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੁੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਮਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ? ਦਾਵਰਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਧੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 90% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ?
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਸੋਵਾਲ ਤੇ ਭਲਾਣ ਤਰਫ ਮਜਾਰੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਢਬੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਟਿੱਕਾ ਜਸ਼ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈੜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਸੀ ਬਦਲਾਅ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਟਿੱਪਰੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ, ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪੌਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਵਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੰਗਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਗਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ 20-30 ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ 150 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕੋਲ 40 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ। ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 40 ਔਰ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ 20 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਪਟੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ 60-70 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਟ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਵੇ, ਜੀ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 47 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 12 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ? ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਨੈਸਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੋ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਜੀ 380 ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਓਕੇ। ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 2 ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋ ਫਲਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀ। ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸਈਆਂ ਭਾਈ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਹਲੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 58 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SDTV ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ।
आज्ञा लैन तो पहला बेनती करनी है कि जिन्होंने अजे तक भी SDT प्राइम सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करना, सबसक्राइब करने तो बाद बैल आइकन जरूर दबाना ताकि साडे किसी तरह फिलहाल अपने दोस्त शमीर इजाजत, बहुत बहुत